So today we are dealing with the free electron gas in one dimension. Sommerfeld actually treated the free electron theory in a quantum mechanical way. So he applied the Fermi-Dirac statistics in the free electron theory. So the possible electronic states in the potential energy box and the electrons in these states then can be determined using quantum statistics. So free electron theory Fermi-Dirac quantum statistics apply that നമുക്ക് one electron theory, free electron theory derive ചെയ്യാം. Now for that we are introducing free electron gas in one dimensional box. Okay. Now since free electron theory, electrons free are, they are bounded inside the crystal. So since the movement of the conduction electrons, the free electrons are limited to crystal boundaries are limited to crystal. Crystal existence in crystal free. So hence these conduction electrons are limited to crystal. The electrons can be considered as a particle in a box. This is a box in a particle item consider particle in a potential energy box. Potential energy box box in dimension crystal dimension. Now for the sake of simplicity, we discuss a free electron of mass m. Free electron of mass m moving in one dimensional potential of energy box of length L. This is 0 angle, the length L. This is x distance of the potential V of x or potential energy box is up to infinity variable. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് എല്ലിന് പുറത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീറോയുടെ പുറത്തോട്ട് ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം. So the potential energy is assumed to be 0 within the box. Potential energy is 0 within the box and it is infinity everywhere outside the box. So അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതിയാൽ V of x is equal to 0 within the box, that is 0 less than x less than L, and it is infinity for 0 greater than x greater than L. Okay. Now since the potential energy is infinite at the volts, the wave function of the electron is 0 outside. But ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺസിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ wave function outside the box is 0. If psi is the wave function, we can represent the wave function psi. Then the Schrodinger equation for the electron. Schrodinger equation for the electron can be written as, what is that? D square psi by dx square plus 2m by h cut square into E minus V of psi equals 0. This is the Schrodinger equation. Psi is the wave function, E is the total energy, and V is the potential. Now, since the potential inside the box, V is equal to 0 for, it is 0 inside the box. Analo. അകത്ത് 0 ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്. ഇത് 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അത് L വരെ 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. L പുറത്തോട്ടും ഈ 0യുടെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. എനിവേ V is equal to 0 ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് V ക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരിയാണല്ലോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ d square psi by dx square plus 2m by h cut square into E psi equals 0. ശരിയാണല്ലോ. This can be written simply as d square psi by dx square plus some constants. ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. M കോൺസ്റ്റന്റ്, h cut കോൺസ്റ്റന്റ്, ഈ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ k എന്ന് എഴുതുവാണ്. So ഇതിനെ k square എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. So since this is k square, k is what? 2m capital E by h cut square, root of 2m E by h cut square.
This is K. Either K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a wave vector. It represents the wave vector of the electron. It is a number of wavelengths in a period. അതാണ് ശരിക്കും wave vector, number of wavelengths in a period. K is equal to 2 pi by lambda ആണ് number of wavelengths in a period. ഉദ്ദേശിക്കാം. Now ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ d square psi by dx square plus k square psi is equal to 0. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ, ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ can be written as, most general solution can be written as psi is equal to some constant into sin kx plus another constant into cos kx. ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. എന്നിട്ട് എയും ബിയും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കിനി അറിയാവുന്ന ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഒന്നറിയാവുന്നത് അറ്റ് psi is equal to 0 at x is equal to 0 and x is equal to, ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം ആണല്ലോ. psi 0 ആവും ആ ബൗണ്ടറിയിൽ, അതായത് ആ ബോക്സിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ, ഈ ബൗണ്ടറികളിൽ psi 0. കാരണം ഇതിന്റെ പുറത്ത് ശരിക്കും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. സോ ഇവിടെ എല്ലാം psi 0 ആണ്, ഇവിടെ psi 0 ആണ്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് psi ഉണ്ട്, അതായത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ ബൗണ്ടറിയിൽ psi 0 ആണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എഴുതാം. psi 0 ഇല്ല, അപ്പൊ 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു x 0 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സൈൻ ഓഫ് 0 0 വരും. അപ്പൊ 0 പ്ലസ് ബി കോസ് കെ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ് cos 0. This implies ഇതിനകത്ത് എന്താ കാണിക്കുന്നത്, b is equal to 0 അല്ലേ. cos 0 1 അല്ലേ, സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് b is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് psi is equal to a sin kx ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. b 0 ആണല്ലോ, ആ കോസ് പാർട്ട് ഇല്ലെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്ത ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇടാം. അറ്റ് x is equal to l, psi 0 ആണല്ലോ, 0 is equal to a sin kl, മറ്റേ പാർട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന്, അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് a നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. കാരണം എയും കൂടെ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല, അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. a നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. a നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം, നല്ല വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കാണത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ബി ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇല്ലെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും കൂടി ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. a നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് sin kl is equal to 0. സൈനിന്റെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിനാണ് 0 വാല്യൂ ഉണ്ട്, സൈൻ 0 വരുന്ന, സൈനിന്റെ വാല്യൂസ് 0 വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്, kl അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം. സൈൻ പൈ 0 ആണ്, സൈൻ 2 പൈ 3 പൈ ഇതെല്ലാം 0 അല്ലേ. സോ kl is n പൈ എന്ന് പറയാം. n is equal to 1 2 3 etc. Hence k is equal to n pi by l. ശരിയാണല്ലോ. This is an important consequence. K is equal to n pi by l. So these n is equal to 1 2 3 are the principle of energy quantum numbers. Main quantum numbers are these define the states, energy states to which electrons belong. അപ്പോൾ n ന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ എനർജി സ്റ്റേറ്റും വരുന്നത്. Now this k is equal to n pi by l says that wave vector are quantized in those. K is equal to n pi by l എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വേവ് വെക്ടറിന് ചുമ്മാ ഒന്നെങ്കിൽ n ന് 1 വാല്യൂ വരാൻ പറ്റും, പൈ ബൈ എൽ, അല്ലെങ്കിൽ n 2 ആകാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 പൈ ബൈ എൽ 3 പൈ ബൈ എൽ, അങ്ങനെ കേക്ക് പൈ ബൈ എൽ 2 പൈ ബൈ എൽ 3 പൈ ബൈ എൽ 4 പൈ ബൈ എൽ അങ്ങനെയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസേ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് വേവ് വെക്ടർ ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്, അതായത് 1.5 എന്നോ 1.1 എന്നോ ഒന്നും എന്നിന് വാല്യൂ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കേക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേവ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ ജനറൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ psi n എന്ന് വേണമെങ്കിൽ, അതായത് ക്വാണ്ടം നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർ ദി nth ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് psi n നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ്
ചെയ്യാം. A sin KL അല്ലേ, Kക്ക് പകരം we can write it as n pi by L into x. This is the wave function. The suffix n represents the different values of k. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ psi k എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. A sin kx. Kക്ക് പക്ഷേ ഈ n pi by L values പറ്റത്തുള്ളൂ, discrete values പറ്റുള്ളൂ. Okay. Now since the electron is free inside, box-ന്റെ അകത്ത് free ആണല്ലോ. Electron is free inside the box, energy box. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ അകത്തെ എനർജി എന്ത് വരും? Its energy is purely kinetic. Potential illല്ലോ. Potential is 0 inside the box ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല, മൊത്തം കൈനറ്റിക് എനർജി. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നെയാണ്. കൈനറ്റിക്. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ h കട്ട് സ്ക്വയർ k സ്ക്വയർ ബൈ 2m. E is equal to kinetic energy which is equal to p square by 2m. അതിൻ്റെ അകത്താണ് p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h cut k. എനർജി ഫ്രീ എനർജി ആണ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്. h cut square k square by 2m. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് k യുടെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ, n pi by L അല്ലേ, n by h cut square n square pi square by 2m L square ആണല്ലോ. അപ്പം ഇതിന്റെ എനർജി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് n എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അതായത് ഓരോ n വാല്യൂസിനുള്ളതും കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് h cut square n square pi square by 2m L square energy of the electron. This is also quantized ആണോ, n-ന് ഓരോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ എനർജി ലെവൽ കിട്ടുവാൻ. എനർജി ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ quantized. Energy values are quantized. Quantized എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? E1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? h cut square n square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 square pi square by 2m L square. E2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 square 4h cut square pi square by 2m L square. E3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9h cut square pi square by 2m L square. അതായത് എനർജിക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും, ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂസ് തന്നെ എടുക്കണം. ഓക്കെ. നൗ എനർജി വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് k, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. എന്നും ഇയും തമ്മിൽ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും. എനർജി n ഈ n എന്ന് പറഞ്ഞ വരച്ചാൽ ഏകദേശം പരാബോളിക് ആയിട്ട്, കാരണം n സ്ക്വയർ അല്ലേ, ഈ n പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n സ്ക്വയർ അല്ലേ, അപ്പൊ പരാബോളിക് ആയിട്ട് വരത്തു. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് a ഉണ്ട്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ sin is equal to a sin kx ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പിന്നെ എനർജി, കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, h cut square n square pi square by 2m L square. ഈ a കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഫോർ ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to L, ഇത്രയും സ്പേസിലല്ലേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളൂ, sin star sin dx is equal to 1. This is the normalization condition. ഇത് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രൽ 0 to L sin സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ, സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a sin kx, sin സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ വരും, അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. sin kx sin അതുപോലെ തന്നെ a sin kx എന്ന് വരും. സോ a സ്ക്വയർ sin സ്ക്വയർ dx എന്ന് വരും, ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ. a സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്തു. ഇനി ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ 1 മൈനസ് cos 2kx by 2 dx is equal to 1 from 0 to L. So a square by 2 into ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1 by 2 integral dx, that is x, that is from 0 to L.
മൈനസ് കോസിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സൈൻ 2kx by 2k from 0 to L. This is equal to 1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് a square by 2 into L minus ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും k is equal to n pi by L അല്ലേ. സൈൻ n pi by L into L എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ n pi വരും. സൈൻ n pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. ഓൾസോ സൈൻ 0 ആണ്. Minus 0 is equal to 1. This implies a square is equal to 2 by L or a is equal to root of 2 by L. ശരിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root of 2 by L into sin kx അല്ലെങ്കിൽ n pi by L into x. This is the wave function. ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ചാൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ n is equal to 1, 2, 3 etc. ഇത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ എനർജി വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ എനർജി വാല്യൂസും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരുമിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിട്ട് വരും. നമ്മൾ എനർജി ബോക്സ് ഒന്നും അല്ല, എന്നാലും ഫോർ n is equal to 1. n is equal to 1 ൽ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വരും? psi 1 is root of 2 by L sin pi x by L. ഇത് വരച്ചാൽ അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h cut square n square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 square വരും. h cut square pi square by 2m square. Cut square pi square by 2m n square. ഇനി n is equal to 2 വരച്ചാൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. എനർജി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4h square pi square by 2m square. ഓക്കെ, അടുത്തത് വരച്ചാൽ psi 3 ഇങ്ങനെ വരും. 9h square pi square by 2ml square ആണ് ഇതിന്റെ എനർജി വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. So this is a particle in one dimensional box. സിംപ്ലിസിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് root of 2 by L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin kx, E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h cut square n square pi square by 2ml square. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ we considered the free electrons in the crystal. Free electron theory ആണല്ലോ പറയുന്നത്. Free electron എന്ന് പറഞ്ഞാൽ electrons are free inside the crystal which constitutes the conductivity of the material. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷെ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അകത്തോട് മാത്രമേ ഇതിന് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻസൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ. അതിന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി ബോക്സ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്, ഇതിന്റെ പുറത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഫ്രീ ആണ് താനും. ഇതാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയും. അപ്പം സോമർഫീൽഡ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതാണ്. എനിവേ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും ഇതിന്റെ എനർജി വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദി എനർജി വാല്യൂസ് ആർ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും എനർജിയും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ്. ഓക്കെ.